जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंदिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण प्रथमस्कन्धम् अध्यायम् 5 श्लोकम् 12 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्याननाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवमवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जयंताय गौर हरे हरे कृष्ण श्लोकम 12 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कृतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यतप्यकारणं नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कृतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणं नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कृतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം कृतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे कर्म यदप्यकारणम् ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം. നൈഷ്കർമ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം कृतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യമപ്യമച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യം അഭ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യമഭി അച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർജിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം ഹൃദഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരീ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിത ന ശോഭനേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം ഹൃദഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപി അച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം ഹൃദഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യം അച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം ഹൃദഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് മാതാജിന്റെ അടുത്തേക്ക് കണ്ടു. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ചൊല്ലി. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യമച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദ്യപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും. നൈഷ്കർമ്മ്യമച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃതഃ പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വര ന ശാശ്വതം കർമ്മയാപ്യകാരണ നൈഷ്കർമ്മ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം കർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നൈഷ്കർമ്മ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കർമ്മഫല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തീരുക.
അപ്പി ആയിരുന്നാലും, അച്യുത അസ്കലിതം ഭഗവാൻ ഭാവ സിദ്ധാന്തം വർജിതം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു. ന അല്ല, ശോഭത്തെ സാമോദമായി, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം, അലം ക്രമേണ, നിരഞ്ജനം നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ, കുതഹ എവിടെയാകുന്നു, പുനഃ വീണ്ടും, ശശ്വൽ സദാ അഭദ്രം ജന്മസിദ്ധമല്ലാത്ത, ഈശ്വര ഭഗവാനി ന അല്ല, ച അർപ്പിതം സമർപ്പിച്ചു, കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾ, യൽ അപി എന്താകുന്നു, അകാരണം നല്ലതല്ലാത്ത അഥവാ സദ്ഗുണമല്ലാത്ത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ, ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃതിയെ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സുവർണപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശപ്രഖ്യാപന ശൂന്യമായ സാധാരണ സാഹിത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനമോ കർമ്മങ്ങളോ പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ നയിക്കുന്നില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ സദാ വേദനാജനകമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവ ഫലഭൂഷ്ടമായി തീരുന്നത്. അത്തരം സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവയെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ ദുരിതങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്രോതസ്സായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തു 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ തന്നെ സത്താണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമാണ്. അപ്പോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഇനി അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും
എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞു ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചോട്ടെ, എന്നാലേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതൊന്നു മതി എല്ലാവർക്കും ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്താണ്, വേറെ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. എന്നാൽ അതിലൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ആ സത്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെയൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുക? ഭഗവാൻ വാച എന്നാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ ശിവ വാച അല്ലെ ദേവി വാച അങ്ങനെയൊന്നല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രഭുപാദർ ഓരോ താളുകളിലും ഓരോരോ പേജുകളിലും പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മൾ വേറുള്ള മായാവാദികളുടെയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് അവർക്കില്ല അല്ലെ. അവര് ബ്രഹ്മം അല്ലെ, എല്ലാം ബ്രഹ്മം, ഞാനും ബ്രഹ്മമാണ്, എന്താണ് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മമാണ് എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരംബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പരമാത്മാവും എന്താണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആ ബ്രഹ്മം ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ് അല്ലെ, പ്രകാശമാണ്. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ആ ബ്രഹ്മത്തില് അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഓരോരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. നമ്മളും അതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ലൈറ്റ് ആകുന്നു, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പല്ലുവേദനയായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ, അതില് പഠിച്ച് നല്ല വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ആളുണ്ടല്ലേ, അതെന്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ വിഭാഗം കഴിയും, അവരെയാണ് നമ്മൾ പോയി കാണിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ പോയി കാണിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോരോ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്നവര് അവരാണ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാനും അതിനൊക്കെ അല്ലെ. അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഇത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചും അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ചും അവർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില ആളൊക്കെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഞാൻ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഞാനും വേറെയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വ്യത്യാസം ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വേദങ്ങളിലും മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ട്, അത് അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പെടുന്നവർക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി, കർമ്മകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം എന്നിങ്ങനെ അല്ലെ. എല്ലാവരും ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ. ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡം അല്ലെ, എന്നാൽ എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടായി. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനോ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനാണ്
പരമദിവ്യതമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം അതിനൊന്നും ആരും തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ധർമ്മ അർത്ഥ കാമം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തി അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോമങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഗണപതി ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, യത്പാദ പല്ലവയുഗം വിദിതായ കുംഭദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാധിരാജൻ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമോ. ആ ഗണപതി ഭഗവാൻ, തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പുമുള്ള ഗണപതി ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ ശരണം തേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഗോവിന്ദനെ, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ഗണപതിക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും ലഭിക്കാനായി എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മളെ എന്താണ് ആ ധർമാർത്ഥ കാമം അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് വന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അച്യുത ഭാവ വർജിത. ആ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5:29 പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, അച്യുതനാണ്. ഇവിടെ അച്യുത ഭാവ വർജിതം. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ട്, സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന അപ്രമാദ ഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവ്വ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃതിയെ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാചരികവും കഠോരവും സ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, കർമ്മയോഗം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ആ ഫലങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വരുന്നതാണ്? അകർമ്മം അല്ലെ. അതിന് യാതൊരു എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വികർമ്മം അല്ലെ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാതെ അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മമാണ് അല്ലെ, അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാൻ സേവനങ്ങളായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത തന്നെ യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജുഘോഷി തദാസി തപസ്യസ്യ കൗന്ദയ തത് പുരുഷം അതർപ്പണം. ഭഗവാന് നമ്മള് എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമാവുകയും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ. ഭഗവാന് എന്റേതെന്നുള്ള ആ കാരണം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അപകടത്തിലേക്ക് പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ഒരു നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്ന നൃഗൻ അല്ലെ. നൃഗൻ എന്ന രാജാവ്, അദ്ദേഹം വലിയ ദാനധർമ്മിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധാരാളം പശുക്കളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണന് നൽകിയിട്ടുള്ള പശു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസവും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് മൃഗരാജാവിന് അറിയില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പശുവാണെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ പശുവിനെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ തലേ ദിവസത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ തെരഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്താ ആവുന്നത്?
തനിക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ പശുവിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്നലെ അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി അല്ലെ. അവസാനം ആ രാജാവിനെ ശപിക്കില്ലേ. രാജാവ് എന്താണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്നാല് അതൊന്നും അച്യുത ഭാവത്തിലല്ല, അച്യുത ഭാവ വർജിത ഭഗവാനെ അല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാം അല്ലെ, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റേതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ. ആ ഭാവത്തിലാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ് പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ചായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണം ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നൃഗരാജാവ് ഇതൊക്കെ തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലായിരുന്നു ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി, നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം മോശമായിട്ട് മാറുകയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും കൂടി തർക്കമായി. അവസാനം രാജാവിന്റെ അടുത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതിന് പകരം അനേകം പശുക്കളെ തരാം, ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കും, ഇന്നലെ കൊടുത്തു പോയതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേറൊരു പശുവിനെ തരാം, എന്താണ് നീ ഇന്നലത്തെ ആ പശുവിനെ മറന്നേക്കുന്നു. അതിനും തയ്യാറല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തർക്കമായി. അവസാനം ആ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊരു ഓന്തായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓന്തായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ധാരകിയില് അവിടെ ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിക്കുന്ന അവസരത്തില് ആ കൂട്ടുകാര് പന്തെടുക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഒരു കിണറില് വലിയൊരു ഒന്നിനെ കാണുകയും അങ്ങനെ അതിനെ ഭഗവാൻ ആ ഒന്നിന്റെ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മോശം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമില്ലാത്ത അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവിൻ്റെതും കാര്യവും എടുത്തു ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നു. ആ ബലി മഹാരാജാവും വലിയ നല്ല രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാവം എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാം എന്റെ കീഴിലാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വാമനദേവൻ അവിടെ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ദാനത്തിനായിട്ട് പോയപ്പോഴും ബലിമഹാരാജാവിനോട് 3 അടി മണ്ണിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബലിമഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ 3 അടി കൊണ്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് പിന്നീട് മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാം നേടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാം. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് വേറെ ആരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കൈനീട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയോട്, വാമനദേവനോട്. വാമനദേവൻ പറഞ്ഞു, 3 അടി കിട്ടിയിട്ട് സംതൃപ്തനാവാത്ത ആള് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും ഒരിക്കലും തൃപ്തനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, ഒരു ഭാവം തൻ്റെതാണെന്നുള്ള അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ അഹങ്കാരങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന് എല്ലാ കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവിന് ഓരോരോ ലോകങ്ങളും ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകം ഇന്ദ്രനാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടും അല്ലെ. എന്നാൽ ബലി മഹാരാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആ ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ പദവി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ബലി മഹാരാജാവിന് അപ്പോഴൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രനാവണം എന്നുള്ളത്. അതും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവാണ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരിക. വാമനദേവൻ അവിടെ സുതല ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രനേക്കാളും നല്ല പദവിയിൽ അവിടെ ബലി മഹാരാജാവ് വാഴുന്നു. ആ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ഡോർ കീപ്പറായിട്ട് വാമനദേവൻ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്നും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ആ ബലി മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യം ബലി മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ
എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ബലി മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് കപടനാട്യക്കാരനായിട്ടുള്ള നാരായണനാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഒന്നും നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്യരുത്, ഒന്നും നീ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ആ യഥാർത്ഥ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കാണിച്ചത്. ആ ഗുരുവിനെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നാരായണൻ ആണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല അല്ലേ. എന്താണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്ത് ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാൻ ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും പരം വേറെ ഭാഗ്യമില്ല. അപ്പോ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെ. ആത്മനിവേദനം, തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട, തന്റെ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ട അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരാമെന്നുള്ള ആ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളിൽ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഒരിക്കലേ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോഴും ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ എന്താണ് വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അവിടെ ജനാർദ്ദനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും യാഗം നടത്താനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നാരദമുനി ഇങ്ങനെ വരികയും, അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ ഷോള് ഉത്തരീയം എന്താണ് വൽക്കലം അത് വീണ സ്ഥലമാണ് വർക്കല എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ യാഗം നടത്താനായിട്ട് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ യാഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ടായി, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്, എല്ലാവരെയും തൃപ്തരാക്കി, എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായി, ഞാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ അഹങ്കാരം തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രസാദമൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു, എന്നാലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയോട് പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നു കയ്യിൽ തീർത്ഥമൊക്കെ കൊടുത്തു. അതെ, നമ്മള് ശുദ്ധിയാക്കും പ്രസാദമൊക്കെ, തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിട്ടാണ് കുടിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തീർത്ഥം കയ്യിൽ തീർത്ഥം കൊടുത്തു. അവിടെ പ്രസാദവും വിളമ്പി കൊടുത്തു. പ്രസാദം എത്ര വിളമ്പുന്നതും ഒന്നും ഇലയിലെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിനാ ഇലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാ എവിടെയോ കാണുന്നില്ല, അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കയ്യില് തീർത്ഥം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് വേണം പ്രസാദം കഴിക്കാൻ അല്ലെ. അതിനു മുന്നേ തന്നെ പ്രസാദം ഇലയിൽ കാലിയാവുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസാദവും എല്ലാം കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറെ കുക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത്, ഇത് സാധാരണ ഒരു ബാലനല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. തന്റെ അഹങ്കാരം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ, ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചിന്ത, അത് എന്റെ ഒരു തെറ്റ് പൊറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനാണ് ജനാർദ്ദനൻ, ഞാനാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ് വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യിൽ തീർത്ഥം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മാതിരി ആണ്, ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തീർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ആ തീർത്ഥ കുളത്തിലെത്തുന്നത് എന്ന് പറയും. അവിടെ പല ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥമാണ് അവിടെയുള്ള തടാകത്തിൽ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന കുളത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അഹങ്കാരം തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് അല്ലെ. ആരുടേതാണ് ഇതൊക്കെ? ഭഗവാന്റേതാണല്ലേ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലമേ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോയാലും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. മൃത്യു സർവഹർഷാഹം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതത്തിന് പറഞ്ഞ അല്ലെ. മൃത്യു എല്ലാറ്റിനെയും കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പത്തും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം അല്ലെ. ആരാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭിതകാംക്ഷി? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതൊന്നും
പൂർണ്ണമാവില്ല അല്ലെ, അപൂർണമാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതൊക്കെ സാഹിത്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന സാഹിത്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്, അതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതില് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെ, വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ബ്രാഹ്മണര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, അവര് എല്ലാം അഗ്നിയില് സമർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഭാഗവതത്തില് മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് ഭഗവാനെ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നിവേദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരതൊക്കെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നു, അല്പം പ്രസാദം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗോപന്മാര് വന്നപ്പോൾ അവരെ കണ്ടതേ ഇല്ല അല്ലെ, നോക്കിയതേ ഇല്ല, അവരോടൊന്നും മിണ്ടിയതേ ഇല്ല. തിരിച്ചു പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലേ, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരോട് പോയിട്ട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടി വരികയുണ്ടായി കാട്ടിലേക്ക് അല്ലെ. അവരെ ആ പാത്രത്തോടെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ അത് പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നല്ല ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലെ. അവർ അറിഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, എത്രയോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചു, എന്നാൽ ഈ മന്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ നമ്മുടെ പത്നിമാര് അവരെത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ. അവര് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവം അച്യുത ഭാവം അല്ലെ, അച്യുത ഭാവ വർജിതമാണെങ്കിലേ നമുക്ക് അതൊന്നും പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രഭുപാദരിയുടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശപ്രഖ്യാപന ശൂന്യമായ സാധാരണ സാഹിത്യം മാത്രം ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ വിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം അല്ലെ. അതിലൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയാമാമ വിചാനാത്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. അല്ലാതെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ചന്ദനമൊക്കെ പൂശിയിട്ട് എന്താണ് അമ്പലത്തിലെ പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ തട്ടി ലാളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് മാത്രം പോരാ. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കണം അല്ലെ, വേണ്ടുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം, അതിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം, എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാകുന്നല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ പരിത്യജിക്കണം. എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മത്തോളം എത്തിയാലും വീണ്ടും എന്താണ് ആ താഴേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പലരും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനൊക്കെ ആവുന്ന അല്ലെ. എന്നാൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിയാലും ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടല്ലേ. ബ്രഹ്മാവും പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്. രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് വസ്ത്രങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക, ആഭരണങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിഡിത്തമാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ? സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനമോ കർമ്മങ്ങളോ പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ നയിക്കുന്നില്ല.
സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ സദാ വേദനജനകമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി തീരുന്നത്. അത്തരം സുഖഭോഗങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവയെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ ദുരിതങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്രോതസ്സായിത്തീരുന്നു. നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിരക്തിയായിട്ട് എല്ലാം പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല, എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെയുള്ള ഫോണ് അല്ലെ, ഇത് ലാപ്ടോപ്പ്, ഈ ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ വിരക്തിയായിട്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതൊക്കെ മായയാണ്, ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ വാഹനം അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും വെറുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ, നമ്മുടേതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട്, അങ്ങനെ ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും നമ്മുടേത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ത്യജിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആ കാലത്ത് പ്രചരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 1920 22 ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ കുറെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരും, എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോഴവരോട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കാറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പ്രചരണത്തിന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് കാർ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു, കാറിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണ്? ആൾക്കാരെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അവരങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവതിന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവരെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊന്നും നമ്മളെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മളെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്നെ ബന്ധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വായിക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം അത് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അല്ലെ. ആദ്യം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭാഗവതം, അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അതൊക്കെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതൊന്നും ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രായണ അല്പായുഷ സദ്യ കലോസ്മി വിവേചന മന്ദാസുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ പ്രായം കുറവാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധി കുറവാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ കുറെ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസ് പേപ്പർ വരെ അതിലൊന്നും എന്താ ഉള്ളത്, അതിലെല്ലാം ഫുള്ള് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ മലിനമാക്കുകയോ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നല്ല വാർത്തകളൊന്നും എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വീണ്ടും ഓരോ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പറും TV ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും
അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കും നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, साई ब्रह्मानंद हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും